نمازی بنا لے، مسجدوں کا غازی بنا دے، بیت اللہ کا حاجی بنا دے، میدانوں کا مجاہد بنا دے، لیکن مجاہد ٹی وی کا بن گیا، مجاہد موبائلوں کا بن گیا ہے، مجاہد کس چیز کا بن گیا؟ زندگی کے انقلاب کو تو نے کر دیا ہے، مصطفیٰ کے دامن کی بات کرتا ہے، سنتوں کی بات کرتا ہے، نمازوں کا تجھے پتہ نہیں، روزوں کا تجھے پتہ نہیں، فوقیتوں کا تجھے پتہ نہیں، اصول قرآن کا تجھے پتہ نہیں، قرآن و حدیث کا تجھے پتہ نہیں۔ کیا مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا تھا آقا کریم کے بارے میں؟ رب قدیر خود کہتا ہے اے محبوب واقعی جو تیرا ہو گیا گویا کہ وہ میرا ہو گیا ہے۔ کیسے ہو گیا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وہ ایسا ہو گیا کہ محبوب حقیقت میں جنت میری تو ہے، جنت میری، مالک تو ہے، کوثر میرا، ساقی تو ہے، بات میری، زبان تیری ہے، کتاب میری، عطا تیری ہے، ربوبیت میری، سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہے۔ وضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، خاموش ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی محفل نہیں ہے، اس مدینے کے سلطان کی محفل ہے جس کا نام لینے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اگر ان کی محفل میں یہ مت سوچنا کہ مصطفیٰ سماعت نہیں کر رہے، لوگ سوچتے ہیں صاحب نبی دیکھ تھوڑی نہیں دور ہے، اور جنت مومنین کا دیدار کر، مومنین کے دل میں تو حضور رہتے ہیں، دل میں حضور ہے، ایسے ذہن ہے، دور نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں ہاتھ اٹھاؤ، لہرو، تھوڑا یہ بولو، ایسے بولو، جھوم کر کے بولو، رو کر کے بولو، اس لیے کہ زور سے بولو۔ کیوں زور سے بولو صاحب؟ مدینے والے ہم سے دور ہیں کہ وہ زور سے بولو؟ آقا کریم کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے کہ محبوب میں نے تو تجھے مومن کی جان سے زیادہ قریب کر دیا ہے، النبی اولا کر دیا ہے۔ محترم حضرات، آقا کریم ہم کیسے بھی بولیں، خلوص دل سے بولیں، محبت کے ساتھ بولیں۔ محبت کے ساتھ جب بولیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، سرور آ جائے گا۔ محبت کے ساتھ، دور نہیں اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کو فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو لائف پہ کہتے ہیں بولتے رہو، ذرا بولو، ذرا سبحان اللہ، دل سے بولنا۔ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور محترم حضرات کہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کہنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات دور نہیں آتا ہے کریم، آپ کو سماعت کر رہے ہیں، کون اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہے، کیسے دل سے بیٹھا ہے۔ اور جانتے ہیں جو انسان صحیح بیٹھ جائے کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا محبت کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے آغاز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق بول لے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ راضی ہو نہ ہو مگر مجھے بولنا ہے شریعت کی روشنی میں، باقی اللہ کا کام عمل کرانا ہے، میرا کام بول دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن محبت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ محبت کے ساتھ سنیں۔ محترم حضرات عاشق کہتا ہے، بالخصوص امام احمد رضا کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے۔ کب تک ڈالیں گے؟ آج تک نہیں، کل تک نہیں، پرسوں تک نہیں، کب تک؟ پوری زندگی نہیں۔ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کہاں تک ڈالیں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سناتے رہنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے خطبے تو اللہ نے قصیدے تو قرآن میں پڑھے ہیں، ہم پڑھیں گے تو کیا بات ہے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو مگر چل کر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، پر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ اور عاشق کہتا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، ہر تاریخ میں سے مرنے کو جی
जीना लिख दो, तारीख में से मरने को जीना लिख दो। मैं चाहूंगा आप स्टेज के ऊपर नहीं रहे, नारा आप खुद लगाए जब उम्मीद हो, जब आपको लगे। लिहाजा क्या कहा है, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्ती दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो, और मौत आ जाए कर गुंबद खिज़रा के करीब, तारीख में से मरने को जीना लिख दो। और वाकई आपके पास दिल है ना, पत्थर का लोथड़ा नहीं है, तो तब जाएंगे ईमान में ताज़गी आ जाएगी। बीमार मुस्तफा हो, दवा मांग रहा हो, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हो, बीमार मुस्तफा हो, दवा मांग रहा हो, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हो, और जंजीर में बांध करके मुझे ले चलिए मदीना, जंजीर में बांध करके, जंजीर में बांध करके मुझे ले चलिए मदीना। मैं मुजरिम हूँ, मदीने की सजा मांग रहा हूँ, मैं मुजरिम हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे कदीर कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है सलातो व सलाम हो किस पर हो, और वो लोग जो जिंदगी और मौत को जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दिए। रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जिंदगी देने वाला रब है, मौत देने वाला रब है, तमाम चीजों को देने वाला रब है। लिहाजा ये हमें तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। अल्लाह जब चाहेगा मौत आएगी, जब परवरदिगार चाहेगा जिंदगी अता फरमाएगा। लेकिन मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी कैसी है, ला साली है। मोहतरम हज़रात, आक़ाए करीम दुनिया पर रहे, लेकिन पैदा कब हुए, कुन्तु खैरा नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। एक जगह कहते हैं अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने हर अशिया से पहले कुल्लिल अशिया नूरा नबिय्या का, आक़ाए करीम के नूर को पैदा किया। जानते मोहतरम हज़रात कैसे पैदा किया, क्यों पैदा किया? एक बात को कभी मत भूलना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को पैदा किया। जानते दिन ही इन पीर का इंतखाब किया गया, इसलिए कि जुमे का दिन जो होता है वो हजरत आदम की विलादत का दिन है। अल्लाह कुरान के अल्लाह तक महबूब फरमाते हैं अल जुमातु सय्यदुल अय्याम, जुमा का दिन दिनों का सरदार है। और लोगों इस दिन की इज्जत किया करो, तकरीम किया करो। आज हमसे लोग कहते हैं, और साहिब जरा जज़ाकल्लाह बेटे, मोहतरम हज़रात, आज लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अंगुशनुमाई करते हैं, कहते हैं साहब 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हो? ईद तो दो ही है, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा है। मैं कहना चाहूंगा, कौन कहता है दो ही ईद है? आप बताइए, जुमा साल में 52 होते हैं, और सरकार कहते हैं मोमिन के लिए जुमा का दिन ईद है, तो 52 ईदें तो यही हो गई। जो कुरान की आयत करीमा उठाइए, अल्लाह कुरान करीम में कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सहाबा इकराम का कहना है, जब ये आयत करीमा महबूब पर नाजिल हुई, किस महबूब पर नाजिल हुई? हाय उस सोने महबूब पर, आका करीम जिसका लो लाजवाब है, जिसका चलना बेमिसाल है, जिसका बोलना बेमिसाल है, जिसका देखना बेमिसाल है, जिसकी महफिल में तुम बैठे हो ना, कसम खुदा के उनका एहतराम हजरत श्री जिब्रील अमीन फरिश्तों का सरदार भी किया करता है। नबियों में हजरत आदम शीश नूर सब किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेमिसाल बनाया, पीर के दिन इंतखाब किया हुआ है। अल्लाह ने उनका चलना बेमिसाल बनाया, बोलना बेमिसाल बनाया, उनकी जुल्फों के साए में रहना बेमिसाल है। आका करीम को जुल्फे जिसकी मिल जाए ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगियों में इनकलाब को पैदा फरमा देता है। बेमिसाल मुस्तफा को पैदा किया, हमारी तुम्हारी खुशनसीबी है। कहने वालों को जवाब ये है, कौन कहता है 4 ईदें हैं? मैं तो कहता हूँ ईद है। मोमिन के लिए हम जुमा ईद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हो, जब अल्लाह ने कुरान करीम में ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ए महबूब तेने तुझ पर अपना दीन को मुकम्मल कर दिया है, मजहब को मुकम्मल कर दिया है, मजहब इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। तो जानते सहाबा कहने लगे, ये जब आयत करीमा नाज़िल हुई ना, तो अल्लाह ने हमें 2 ईदें अता फरमाई है। पूछा कौन कौन सी ईद है? कहा मीना की ईद अता फरमाई, हजरत मैदान अरफात की ईद अता फरमाई। पता चला 2 आयतें एक आयत नाज़िल हो तो अल्लाह ने 2 ईदें अता फरमाई। अब जुमा भी ईद है, और ये ईद है, ईद उल अज़हा भी ईद है, तो ये भी तो ईद शरीयत से जायज है, ये भी तो ईद हदीस पाक से पता चलती है। अब ये कहना भेजा है कि ईद का पता ही नहीं चलता, ईद मिलादुन नबी मनाते क्यों हो? फिर कहते हैं आप मनाते क्यों हो? आका करीम की वफात तो 8 रबीउल अव्वल को हुई है। तो हम उसको जवाब ये देते हैं, भाई 8 रबीउल अव्वल को आका करीम
की वफात हुई, ये मिलाद हुई है, तू मिलाद मनाना चाहता है, आज को मना ले, हम आज को भी तैयार है, लिहाजा गौर व फिक्र तो करना। कुछ लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल में आका करीम की मिलाद मनाने की वजह क्या है? मोहतरम हज़रात, लोग गुजर गए, गुजर जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अब बता प्यारे, दुनिया के अंदर रहने के बाद, क्या वफात के बाद या जिंदगी में किसी बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करना, उसकी मिलाद शरीयत के दायरे में कुरान खानी करना, मिलाद मुस्तफा को सजाना क्या गलत है? कहते हैं दलील क्या है? तो मैं कहता हूँ उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, एक जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, ए महबूब मैंने तुझे हराम चीजों की लिस्ट अता फरमा। गौर व फिक्र करना, अगर ज़हन हाजिर नहीं रखा तो बात समझ में आने वाली नहीं है। जहां से बात को शुरू किया है वहीं लाकर मैं मिलाद मुस्तफा को 2 जुमलों में समेट कर ले आऊंगा। एक अखलाक पर, एक दिल पर। मोहतरम हज़रात, क्या पता चलता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो जरा बताओ तो सही, गौर व फिक्र करने की बात है। अल्लाह कहता है महबूब मैंने तुझे 2 चीजें अता फरमाई है। एक सबसे पहली चीज ये अता फरमाई है कि मैंने तुझे जायज चीजों की लिस्टें अता नहीं फरमाई है, हराम चीजों की लिस्ट अता फरमा दी है। पता चला सब चीज जायज है, जो चीज हराम है ना वो हराम है, बाकी हर चीज जायज है। इस उसूल के तहत पता चलता है अगर कोई दलील मांगता है जश्न ईद मिलाद नबी की, तो उसका दलील मांगना जायज नहीं है, इसलिए कि किसी चीज के जायज होने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, हराम और नाजायज होने के लिए दलील की जरूरत है। यह कुरान का उसूल पता चलता है, पैगंबर इस्लाम की हदीस से पता चलता है। ये इंसान की फिक्र गलत है, ये इंसान का तदब्बर गलत है, ये इंसान की तदबीर गलत है कि साहब ये कीजिएगा, हमको दलाइल दीजिएगा, तो दलाइल की जरूरत नहीं है। जहां तक आका करीम की बात है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आओ आप चलिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा किया और जानते साथ ही क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब तुझे मैंने कौसर अता फरमाया। 6 चीजों के बारे में बयान है, तुझे खैर कसीर अता फरमाई, खैर इल्म अता फरमाया, तुझे और भी बहुत अशिया की चीजें बताई, मगर कुल मताउ दुनिया कलील, ए महबूब दुनिया छोटी सी है, दुनिया बड़ी चीज का नाम नहीं है, दुनिया मुख्तसर सा सामान है। अब आप ही बताइएगा प्यारे, मुस्तफा की बात आई तो खैर कसीर की बात आ गई, दुनिया की बात आई तो छोटी सी दुनिया की बात आ गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं दुनिया बहुत कुछ है, जो कुरान के अंदर भी दुनिया के लिए चीजें छोड़ते हैं, दुनिया के लिए सूरतों को तलाश करते हैं, वो तलाशी है तो उन आयतों को, जो आयतें उनकी जिंदगी में इनकलाब को पैदा फरमा दे। मैं कहता हूँ कुरान की 1-2 आयत की बात करता है तो कुरान को उठा तो ले, किसी भी आयत को पढ़ ले, अल्लाह तेरे हर जायज मकसद को पूरा फरमा देगा। तू किताब को उठा करके देख, अल्लाह ने बेमिसाल कुरान अता फरमाया है। कुरान के बाद जानते हैं मुतलाशी है तो कुरान के, कुरान में तलाश करते हैं तो अपने मकासद, अपनी मफादी जिंदगी के लिए कुरान को तलाश करते हैं। जब दुनिया की बारी आती है तो आखिरत को भूल जाते हैं। हाय मुसलमान नमाज को भूल जाता है, मुसलमान रोजे को भूल जाता है, मुसलमान ज़कात को भूल जाता है। ये जलसे में आने वालों से पूछो क्या आपने नमाज ईशा पढ़ी है? नमाज ईशा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, नमाज फज्र मारने के लिए तैयार नहीं। क्या ये दरसे मुस्तफा है? क्या ये दरसे हुसैन आजम है? क्या ये दरसे कुरान है? क्या मुस्तफा ने ये पैगाम कही दिया है? आका करीम तो फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, वो लोगों जो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं वो नमाज पढ़ा कर है। नमाज जिम्मेदारी है आपकी, नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है। मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है नमाज से। कुर्रतु ऐनी दरिया रहमत को नवाजता है, मुस्तफा जान रहमत की आंखों को ठंडक न पहुंचाना चाहता है। हर इंसान चाहता है ठंडक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी दूरियां बनाए हुए हैं। मिलाद मुस्तफा में और कुछ नहीं सीखता। मैं कहता हूँ मिलाद मुस्तफा से सीखना है तो देख, अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो सजदे में चले गए। देखना है करबला से पैगाम देख, इमाम हुसैन नमाज असर के लिए तलवारों को ना देखा, ज़माने के मयार को ना देखा, नमाज असर का वक्त आ गया है तो सजदे को सर में रख दिया और कहा था अल्लाह अकबर, दिल को मदीने की तरफ झुकाकर याद किया था कि आदमी ने जब देख तोले हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वाले गवा लेना नमाज मेरी गवा है। अखलाक देखिए, दिल देखिए, सजदे दोनों। और उनके आशिकीन क्या करते हैं? धूम धड़ाके करने तैयार है, मुस्तफा की आमद से पैगाम लेने के लिए तैयार नहीं। अरे लोग बोलते हैं आका करीम की महफिल में, मुझे हैरत होती है। हालांकि मुस्तफा का जिक्र अगर पत्थरों में किया जाए ना तो पत्थर भी खामोश होकर आका करीम का जिक्र सुनने लगे। मुश्किल थे रास्ते, आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए और रखा मेरे नबी ने जो दुनिया पर कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और इंसान बोल रहा
عجیب بات ہے, پتھر خاموش, سرکش انسان یا سرکش جن نہیں سن رہا کسی کی, یا تو انسان سرکش نہیں سن رہا یا سرکش جن نہیں سن رہا. اچھا خامیاں دیکھیے, آپ اٹھا لیجئے تاریخ میں. میلاد مصطفیٰ سب سے بڑا پیغام یہ دیتی ہے کہ تم لوگ, تمہارا نبی پیدا ہوتے ہی سجدے کر رہا ہے, میرے غلاموں تم بھی سجدہ کرو. آقا سجدہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو سرکار فرماتے سجدہ کرنا یہ تیرا کام ہے, جنت دلانا اللہ کے لال کا کام ہے. یہ ہے محترم حضرات صحیح پیغام, شریعت کا اصول اسے کہتے ہیں. اور ہمارے حالات دیکھیے, بچے ہمارے نمازوں سے دور ہیں. میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ میلاد میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ نیم ہے نہیں. بتائیے, اللہ کے رسول کو اللہ نے پیدا کیا اپنی نور سے. غور کرنا, توجہ کی بات, مصلحت کی باتیں چلنے لگی. اللہ نے پیدا کیا تو جانتے ہیں اپنے نور سے کیوں بنایا, اور کائنات کو نبی کے نور سے کیوں بنایا؟ بتائیے. اس لیے تو تاکہ محبوب تجھے میں نے اپنے نور سے بنایا. کس سے؟ بولو ذرا, بولو بڑا پیچھے سے بھی. اپنے نور سے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ محبوب تجھ پر دنیا کا نہیں میرا احسان رہے. میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا, کائنات کے نور سے نہیں, اپنے نور سے بنایا. اور محبوب کائنات کو تیرے نور سے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تجھے اپنے نور سے اس لیے بنایا تاکہ تجھ پر صرف میرا احسان رہے, اور کائنات کو تیرے نور سے اس لیے بنا دیا کائنات پر تیرا احسان رہے. میلاد پیدائش کا دن, ولادت کا دن. دن پر بات چل رہی تھی, جمعہ کو آدم پیدا ہوئے. محترم حضرات مسلمانوں کی جانتے ہفتہ عقائد سے نہیں چڑھاتا ہے. یہاں یہودیوں نے عید منائی, اتوار میں عیسائیوں نے عید منائی. منگل اللہ نے سخت چیزوں کو پیدا کیا, بدھ میں آسان چیزوں کو پیدا کیا, جمعرات میں بے شمار اشیاء کو پیدا کیا جس میں جان ہے. وہاں دن کون سا؟ پیر. اللہ نے پیر کے دن محبوب کو پیدا کیا ہے. سبحان. اچھا وقت کون سا ہے؟ سبحان اللہ. کون سا وقت ہے؟ رات ہے کہ دن ہے؟ مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے, شب گزرنے والی ہے دن نکلنے والا. محترم حضرات سب سے بڑا پیغام آقا نے پیدا ہوا کہ نماز کا دیا, اور حسین نے آخری پیغام نماز کا دیا. لیکن اب میں اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا, دل پر کے ہاتھ رکھ کر کے بتانا, ہے تم میں کوئی انسان جو نماز فجر میں اپنے بچوں کو اٹھاتا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان جو نماز فجر میں اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے؟ آنکھ نہیں کھلتی مولانا. کیوں؟ اپنا کام 3 بجے بھی یاد ہو تو 3 بجے رائٹ آنکھ کھل جاتی ہے, اللہ کے گھر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. کیا وجہ ہے؟ تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے میرے بھائی. کیا اگر ہمارے دروازے پر کوئی پتہ چل جائے بندوق لے کر کے کھڑا ہے تو نیند آ جائے گی؟ تو اللہ کے خوف سے پھر نیند کیسے آ جاتی؟ کیا ٹھنڈا موسم اور گرمی کی شدت کی وجہ سے؟ نہیں پیارے. اپنے بچوں کو نمازیں کہاں سے سکھائیں گے؟ اسی لیے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. فاطمہ کو دیکھیے آپ, فاطمہ دودھ پلاتی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, ابا کا ذکر ہے. حسین کو سنایا جا رہا ہے اخلاق رسول, حسین کو پلایا جا رہا ہے اخلاق مصطفیٰ. مصطفیٰ کی ولادت کے چرچے حسین کے گھر میں. حالات کیا بن گئے تھے جانتے ہیں؟ جو کہو گے وہی بچوں کو آ جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے سب کچھ کھلایا پلایا, مگر اس میں میلاد مصطفیٰ, آقا کریم کے تفسیر کیے, مصطفیٰ کا ذکر کیا, نمازیں پڑھی, خود بھی پڑھی اور نمازوں کی تلقین کی ہے. ہم اپنے بچوں کو تلقین کرتے کیوں؟ اب تو بات اگر نماز کو جا بھی رہا ہے نا, کیا ہے محترم حضرات. اچھا مجھے جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ سب لوگ جانتے. تیسری چوتھی مرتبہ حاضری ہے میری, اللہ قبول فرمائے. تو میں تو نہ بھی بولوں تو بھی آپ سمجھ لو گے مجھے, مانا کہ میری زبان تھوڑی علیحدہ ہوگی, لیکن جاننے والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی دستک دل والوں کے دروازے پر پہنچی جاتی ہے.
اور میں جب بھی بولتا ہوں اپنے دم کے سہارے نہیں، مدینے کے سلطان کے کرم کے سہارے بولا کرتا ہوں. اس لیے کوشش کیا کرتا ہوں ہر جملہ قرآن و حدیث کے سمندر میں ملا ہوا ہونا چاہیے. اور میرا خود کا نظریہ یہ ہے، منبر پر بیٹھے تو مصطفیٰ کی شریعت کو پامال نہ ہونے دو، آقا نعمت کی بات پر عمل کرو. میں کہہ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا، بچوں کو کیوں نہیں اٹھتے نہیں یہ بچے؟ کیا 7 بجے اسکول کے لیے نہیں اٹھا دیتے اپنے بچوں کو؟ بڑا بچہ ہے تو 7 بجے اٹھا کر کے چھوڑنے جا رہے ہیں، اس کی آنکھ کیوں کھل گئی؟ تھوڑی پہلے اور اٹھا دیتا. 7 بجے رائٹ اس لیے کھول اٹھا رہے ہو کیونکہ وہ دنیا بنانی ہے، دنیا کامیاب کرنی ہے. تو آخرت کی فکر کہاں ہے؟ پھر کیسی کامیابی، پھر کیسی ترقی؟ ارے غور ہے آپ کی بات؟ ذہن تک بات پہنچ رہی ہے؟ یہ حالات امت کے ہیں. اور نمازی حضرات بھی فائدہ ہوتا رہے گا تو نماز پڑھتا رہے گا. جہاں فائدہ نہیں ہوا، کوئی برائی آ گئی تو نمازیں پڑھے گا، اور جہاں برائی ہی رہی تو نمازیں چھوڑ دے گا. نماز اکثر مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، نماز تو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. بتائیے نماز چھوڑ کر کوئی عمل قبول ہے؟ اچھا میں پیغام سنا دوں، تمہیں لگے گا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. سیدنا غوث، اس سے بڑا پیر تو نہیں ہے کوئی، ان سے بڑا مرشد تو نہیں ہے نا کوئی. کتاب لکھ لو آپ، بنیاد الطالبین. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ نہ حسین والوں کا ہے، نہ حضرت علی والوں کا ہے، نہ اصحاب رسول کا ہے، نہ علی و صحابی. ان کے راستے سے انحراف ہے. بتائیے آپ یہ رستہ کس کا ہے؟ غوث اعظم ہی فرماتے ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تم نے ضروریات دین کو چھوڑا اور غیر ضروری باتوں میں کروڑ سال تک بھی لگے رہے تو مباح چیزوں کا ثواب یا مستحب چیزوں کا ثواب جب تک نہیں ملے گا جب تک تمہارے ذمے اللہ کا قرض باقی ہے. تو یہاں سے کیا پیغام لے کر جانا ہے؟ نماز کا پیغام لے کر جانا ہے، روزے کا. اسے سمجھ لیجئے ضروریات دین کا. قرآن میں ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. انسان کا المیہ جو ہے نا فاسقوں کے طریقے پر ہے، منافق اعتقادی کے طریقے پر ہے، کافر و مشرکوں کے طریقے پر ہے. ضمیر کو پکڑو اور پوچھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بتا تو نے آج کا محاسبہ کیا کیا ہے، زندگی سے سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں سیکھا. دنیا کی پریشانی لگتی برابر آ جا تو اپنے بچے کی آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے. پھر جہنم کا خوف کہاں؟ ایک نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑی 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا. بتائیے مجھے کتنے؟ اور جہنم کون سی؟ کون سی جہنم؟ سنا پھر یہ آگ کہاں سے آئی؟ جہنم سے کیسے آئی؟ آدم کی توبہ جب قبول ہوئی نا تو ضرورت پڑی کچھ کھانا بنانے کی. اس سے پہلے بھی کھانا کھایا لیکن بنانے کی حاجت ایسی نہیں پڑی. جب توبہ مقبول ہوئی جبریل کو بلایا، کہا مجھے آگ کی ضرورت ہے. گئے آگ لینے تو دروغہ جہنم مالک نے کہا کتنی آگ دے دوں؟ کہا گیہوں کے دانے سے کچھ سوا. توجہ ہے، جملہ دیکھیے جملہ. کہا پانی اگر ہم نے اتنی آگ تمہیں دے دی اور زمین پر لے گئے تو یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا. یہ جہنم ہے میرے پیارے. آگ جل جائے، دنیا کی آگ میں بچہ جل جائے تو پریشان. مصطفیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے وہ آقا معراج میں گئے تو تمہیں نہ بھولے. رب نے 70 مرتبہ کہا چاہتا کیا ہے بتا، چاہتا کیا ہے بتا. تو 70 مرتبہ میں کہا اے اللہ اپنی امتیوں کو چاہتا ہوں. ہم بھول گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے دعا کر دی، خوش ہو گئی، گر گئی. کہا دعا اچھی لگی؟ کہا دعا اچھی لگی. کیا دعا تھی؟ کہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اللہ. عائشہ کے دعا اچھی لگی؟ کہا ہاں. تو کہتی ہے اے محبوب اپنی امتیوں کے لیے بھی کرو. تو اسلام کی شہزادیوں سنو، نبی دعا کرتے ہیں اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا سمجھے آپ؟
صرف لٹا بازی کرنا یہ اسلام نہیں ہے. صرف دھمکے اور ناچنا اور صرف محفل ایک دن سجا کر ذکر اللہ سمجھ لینا سب کچھ یہ کافی نہیں ہے. نمازوں کی پوچھ ہوگی, انکوائری ہوگی. اور یہ میں نہیں کہتا, وہ قرآن کہتا ہے, جس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں اے محبوب میں نے تجھے عظمت والی کتاب تھی, برکت والی کتاب تھی, لاجواب کتاب تھی, بے مثال کتاب تھی, صحیفے دی ہے, کتابیں دی ہے, توریت بھی دی ہے, زبور بھی دی ہے, انجیل بھی دی ہے, مگر محبوب میں نے تجھے قرآن دیا. وہ قرآن دیا جب تک رحمان رہے گا تجھ میں نازل ہونے والا قرآن ہے. وہ قرآن دیا ہے, لہذا عظمت کو سمجھے کہاں. قرآن پاک کے اندر جگہ بہ جگہ سمجھایا گیا, بتایا گیا, ہر چیز کے بارے میں فکر دی گئی. میں کیا کہہ رہا تھا, مصطفیٰ اخلاق ہے اور دل امام حسین, اور دونوں کے اس بیچ میں بات چل رہی ہے. اخلاق نے سجدہ کیا اور دل نے بھی کربلا میں سجدہ کیا, ابتدا میں بھی سجدہ کیا, انتہا میں بھی سجدہ کیا. اب ہمارے سجدوں کو اٹھا لیجیے, ہمارے سجدوں کا آپ اٹھائیے اور پتہ لگائیں گے کتنے سجدے کرتے ہیں. اس قوم کو جو پریشانی ہے نا, دو چیزوں سے بہت ہے. ایک تو رسمی باتوں سے, رسمی باتیں تو کرتے ہیں, ایک دل اور زبان کا ملنا جانا. زبان پر کچھ ہے, دل پر کچھ ہے. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا. جب تک زبان اور دل ملے گا نہیں مقبول بندہ بنے گا نہیں. زبان پہ جھوٹ ہے, زبان پہ اللہ سے ڈرتا ہوں, دل میں خوف نہیں. زبان پہ نمازیں پڑھنی چاہیے, دل سے پڑھتا نہیں. زبان پہ روزہ رکھنا چاہیے, دل مانتا ہی نہیں. دل اور زبان میں رابطہ ایک نہیں ہے, کانٹیکٹ ایک نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان ناقص سے مکمل کہاں ہے, دنیا کو لے کر کے گھومتا ہے. اب مجھے پیارے تو بتا, کیا تیرے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا دنیا میں آنے کے بعد کیا پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کو تیرے لیے نہیں گزارا؟ مصطفیٰ نے پیغام نہیں دیا ہے, آقا نعمت نے بتایا نہیں ہے, مصطفیٰ نے جتایا نہیں ہے. زندگی کے بہارت تجھے دیے ہیں, زندگی کے طریقے تجھے دیے, سلیقے تجھے دیے ہیں, طریقے تجھے دیے ہیں, ہر ایک پیغام کو دیا ہے. اب مجھے پتا اس پیغام سے تم نے سیکھا کیا ہے. تیری زبان کچھ کہتی ہے, تیرا دل کچھ کہتا ہے. زبان کہتی ہے حج کر لے, دل حج کرنے تیار نہیں ہے. دولت ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے, مجھے بچوں کی تلاش کر دی ہے, مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے, پھر حج کروں گا. کیوں, کب کرے گا شادی؟ اگلے سال کروں گا. کیوں, رب پر بھروسہ نہیں ہے, ابھی پیسہ ہے تو حج کر کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس لیے کہ زبان دل کا رابطہ ایک نہیں ہے. جب تک یہ ایک نہ ہوگا انسان کامیاب نہ ہوگا. اور انسان کامیابی چاہتا ہے, بچوں کی وفاداری چاہتا ہے, بچوں کی زندگی میں انقلاب چاہتا ہے, تو کوشش کر جو دل کہے وہ زبان کہے, جو زبان کہے وہ دل کہے. صرف تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لہذا آپ اٹھائیے تاریخ. امام حسین نے کس چیز کو ٹھوکر ماری؟ تخت و تاج کو ٹھوکر ماری. کیا چیز کو اپنا لیا؟ ضروریات دین کو اپنا لیا. اب یزید کے پاس چلو, یزید نے کیا پایا؟ دولت حکومت کو پالی تھی, 14 بیٹے ہوتے ہیں, ایک بیٹا نیک تھا, اس کو حکومت دی تو اس نے کیا کہا؟ مجھے حکومت نہیں چاہیے. اس لیے کہ یہ حکومت امام حسین نبی اللہ تعالیٰ کے خون سے سنی ہوئی ہے. اب بتائیے پیارے, حکومتوں کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا. انہوں نے کیا چیز کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی چلے گئے, جانے کے بعد پہنچتے کسی نے کہا سلمان اب بتاؤ تو صحیح کیسے آ گئے؟ میں یہاں پیغام دینا آیا ہوں. کیا کا پیغام؟ کہا حضور کو مانو, آقا کریم نے مجھے بھیجا. مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے, سرکار گورنر بنا کر کے بھیجتے تھے. بات نہیں ہے, سمجھانے کے لیے, آسانی کے لیے. کیا کہا بتائیے؟ تو کہتے ہیں آقا کریم شملہ نکالتے تھے, اپنا شملہ سرکار پیچھے ڈالتے ہیں اور جسے گورنر بناتے ہیں اس کا شملہ دل پر رکھتے ہیں. سلمان فارسی پہنچ گئے اور پہنچ کر دسترخوان لگا دیا. سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں پر سنت نہیں, پوری کی پوری نمازیں کھا گئے ہم. ایک بات یاد رکھنا, گناہ معاف ہو سکتا ہے, نمازیں چھوڑنا ایسا گناہ ہے کہ معافی مانگ کر بھی ذمہ باقی رہتی ہے, چاہے قضا پڑھنی پڑے. نماز ایسا گناہ. کیا کہا سلمان فارسی کہتے ہیں دسترخوان پہ کھانا گر گیا, اٹھا کر کے کھانے لگے. کہا گورنر ہو, یہاں بڑے بڑے تاجدار لوگ ہیں, آپ کھانا نیچے کا کھا رہے ہیں. ارشاد فرماتے خاموش ہو جائے, یہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے؟ بتا ایسا کرنا شریعت میں منع ہے کیا؟ نہیں منع تو نہیں ہے. تو کیا ان بے وقوفوں کے چکر میں مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کامیابی کی دلیل تو سنت مصطفیٰ پر عمل ہے. اور یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا. یزید کے بیٹے نے کیا کہا؟ مجھے نہیں چاہیے حکومت ایسی. کیا کہا پھر؟ محبت کے ساتھ سنو, میں ترنم میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا.
कहा उसने, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। या हुसैन मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, दीनार छोड़ दूं। मैं तख्त ताज दिरहमो दीनार छोड़ दूं, मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, दीनार छोड़ दूं। मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, दीनार छोड़ दूं। मुमकिन नहीं मैं सुन्नत सरकार छोड़ दूं, सरकार छोड़ दूं। मुमकिन नहीं मैं सुन्नत सरकार छोड़ दूं, सरकार छोड़ दूं। और क्या कहा यजीद के बेटे ने कहा कि दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों, यानी बाप भाई इन तमाम लोगों के कहने से, दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों, चक्कर में दोस्तों, दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों, चक्कर में दोस्तों। मुमकिन नहीं मैं दामन सरकार छोड़ दूं, दामन सरकार छोड़ दूं। क्या था, मुझे सरकार के दामन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और हश्र में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा, कहेगा मेरा खुदा। हश्र में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा, कहेगा मेरा खुदा। तुम जितने कहो उतने गुनाहगार छोड़ दो, गुनाहगार छोड़ दो। क्या पैगाम दिया, सुन्नत मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकते, पैगाम रिसालत को नहीं छोड़ सकते। ये तमाम पैगामों पर अमल करेंगे, हम अपनी ज़बान को और दिल को एक बनाने की कोशिश करेंगे। दुनिया में रहने के बाद सब अशिया को तर्क कर देंगे, मिलाद मुस्तफ़ा की वजह से कायनात को तर्क कर देंगे, आक़ाए नेमत की बात को कबूल करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। सरकार मदीना साहत कल्ब सीना की गुफ्तगू पर ईमान लाए हैं। आक़ाए कहने से खुदा को माना, मुस्तफ़ा के कहने से जन्नत और जहन्नम को माना है। अब बताइए हम अलैहिदी कैसे इख्तियार कर लें, सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़कर कामयाबी कैसे हासिल कर लें। अगर हो सकेगा हमारे बच्चे हम कामयाब भी हो गए तो कामयाब हो नहीं सकते, इसलिए कि ज़रूरियात दीन को छोड़कर अगर कोई कामयाब हो गया तो आखिरत उसकी तबाह हो जाएगी। और आखिरत के मुकाबले दुनिया है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी है, तो सुनो प्यारे, तुमने जिंदगी को भी जाना नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत को पहचाना नहीं, जमाने के आम को पैगाम को जाना नहीं, तुमने उसूल तहत को जाना नहीं है, शरीयत के दायरे में आए नहीं है, सिराज अक्ल को पहचाना नहीं है, सिराज मुनीरा को जाना नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को रब ने कहा है तो उनकी कब्र कहने को तुमने अहकाम को माना नहीं। मुस्तफ़ा ने क्या क्या करा है उस चीज को भूल गए हैं, इसलिए ऐसी जिंदगी को गुजार रहे हैं। रात सवाल दुनिया का, तो मैं कहता हूँ प्यारे, तुझसे कौन कहता है कि ये दुनिया बड़ी है। कहता हूँ इसलिए जमाने वाले कहते हैं दुनिया बड़ी है, मैं कहता हूँ बता इस जमाने को किसने कह दिया कि ये दुनिया बड़ी है। जहाँ तक सवाल दुनिया का है तो किसने कह दिया तुझसे कि ये दुनिया बड़ी है। कौन कहता है ये दुनिया बड़ी है, ये दुनिया मेरे नबी के कदमों में पड़ी है। नारे तकबीर। अब बताइए दो चीजें हो गई, अब आगे चलिए। मेरे सरकार फरमाते हज़रत उमर फारूक से मर्दी है, बच्चों रखे बात, एक हंगामा महशर हो तो भूल उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है। उमर कहते हैं जो दुनिया पर गुनाह करता है, जरूरी चीजों को छोड़कर गैर जरूरी को अपनाता है, तो कब्र में आक़ाए करीम तकलीफ महसूस करते, अज़ियत महसूस। जिस कौम का नबी कब्र में तकलीफ में हो वो कौम उरूज पा सकती है, वो कौम तरक्की कर सकती है, वो कौम रिफात पा सकती है, वो कौम अजमत पा सकती है।
جس قوم کا نبی اذیت محسوس کرے کیا وہ قوم ترقی اور بحالی پالے گی؟ کیا دوام مل جائے گا؟ کیا سرخ رویاں مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اچھا مسلمانوں کا حال بتائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے۔ اے اللہ کے رسول، ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں وہی ہے نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں سنیں۔ اور کیسے ہوں گے ایسا؟ تو سنیں، عیسیٰ بستی سے گزرے تو اللہ نے پوری بستی کو غرق کر دیا، اوندے منہ مار دیا۔ پوری کی پوری بستیاں ماری جاتی تھی، لوگ سوچتے ہیں آج عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، آج عذاب مدینے کے سلطان کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ کا مجمع ایسا لگتا ہے جیسے مرکز دین بنا ہوا ہو، عمل بھی کرے مگر عمل رہ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں، آج عذاب تو نہیں آئے گا، مگر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، انفرادی عذاب آ سکتا ہے۔ اسی لیے عذاب آنے کی سب سے کڑی یہ ہے، پہلی وجہ سمجھنے کی، انسان کا دل بے قرار ہو جائے گا، سکینہ کو اللہ دور فرما دے گا، اطمینان کو دور فرما دے گا۔ دولت ملنا نہ ملنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، اطمینان کا ملنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا اے اللہ، یہ کیسے مار دیے تو نے؟ آواز قدرت آتی ہے، عیسیٰ رات رک اور انہی سے پوچھنا، یہی بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ رات روکے تو پوچھتے ہیں بتاؤ بھئی یہ عذاب کیسا آیا؟ اللہ نے پوری بستی کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی۔ عیسیٰ روح اللہ علی نبینا کے کہنے پر ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں اللہ نے دو چیزوں کی وجہ سے مارا ہے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ سنیں کون کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، دنیا کی محبت میں۔ آخرت کو ہم نے نہیں مانا، اور انسان کہتا ہے یہ زبان سے، حقیقت میں تو اس نے دنیا کے مقابل میں خدا کو بھی نہیں جانا۔ کہو کہ کیسے؟ ایسے ہی ہے کہ شریعت کے اصول کو چھوڑ دینا اور غیر ضروری چیزوں کو اپنا لینا، یہی تو ہے نا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ زبان کچھ دل کچھ، یہی تو وجہ ہے۔ کہا دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں رہا، ہم بھول گئے کچھ کرنا بھی ہے۔ آج مسلمان کے حال دیکھیے، دنیا سے کتنی محبت۔ سرکار کہتے ہیں کمبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کو کامیاب بنانے کے بعد خود آخرت خراب کر لیتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کامیاب کر دیتے ہیں اور قبر میں خود جا کے اس کے حساب میں لگے رہتے ہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی تقریر نہیں، درد دل بیان کرنا چاہتا۔ کیا کہا ہے؟ بدبخت ہے وہ ماں باپ جو بچوں کو تو کامیاب کر دیا اور خود آخرت تباہ، قبر میں حساب میں لگے۔ کہا حضور دنیا تو سب کچھ ہے نا؟ کہا دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں، قلب جملہ ہے نا، قلب کا، کتے کو کہا جاتا ہے۔ کہا دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں، مومن کی حقیقی زندگی تو آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کامیاب آپ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ کہا تم کامیاب نہیں ہو۔ کہا ہمیں تو لگتا ہے ہم ذلیل پریشان ہیں۔ کہا نہیں، ہو سکتا ہے تم امتحان میں ہو اور کافر کو اللہ نے جھوٹ دے دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں قد افلح المؤمنین کے مطابق کامیابی اور عظمتوں سے ہموار کرنا چاہتا ہے۔ کیا دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے مسلمان؟ اب مجھے بتا تو کیا دنیا کی محبت میں غرق ہوا؟ زمین کو جھنجوڑیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں نہیں؟ کتنی کرتے ہیں؟ ایک مسلمان دنیا کی محبت میں غرق کیسے ہوا؟ انسان دنیا کی محبت دیکھیے، دنیا کی محبت میں نمازوں کو چھوڑتا ہے، دنیا کی محبت میں زکوٰۃ کو چھوڑتا ہے، دنیا کی محبت میں علماء کی محفل ایسے برگزیدہ علماء سے دوری بناتا ہے، صحیح مسئلہ پیش نہیں کرتا، اپنی عقل سے مسئلہ پیش کر دیتا ہے۔ علم پیارے یاد رکھنا، علم تجربوں سے نہیں آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ سوچتے ہیں ہم تو بزرگ سب جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابھی بھی 99% اس ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کا
पता नहीं है, जिन्हें लफ्ज़ अत्तहियातु का पता नहीं है, जिन्हें सभी अल्लाह के अकाईद का पता नहीं है, जिन्हें नमाजों की असल वजह का पता नहीं है, जिन्हें कुरान और हदीस का पता नहीं है, पूछ लो चाहे उठ करके, नियत कितने लोग बता देंगे। पूछो उनसे गैर मुक्किदा सुन्नत मुक्किदा का मसला, पूछो उनसे नमाज फर्ज का मसला, पूछो उनसे नमाज नफिल का तरीका, पूछिएगा, ऐसे लोग ज्यादातर मिल जाएंगे। क्यों नहीं सीखते? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत में वो भूल गए, दिल पर दुनिया की मोहब्बत आ गई गालिब, अब दिल काला हो चुका है, अच्छी बातों का सब नहीं होता, बुराइयों में लगे रहते हैं, इसलिए कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, उलमा की बारगाह में बैठने के लिए तैयार नहीं, शर्म महसूस करते हैं। यही तो दुनिया की मोहब्बत है प्यारे, यही तो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें उखरवी जिंदगी से दूर कर रही है। आज भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि ठंडे मौसम और गर्मी के मौसम में इस्तेंजा करने का तरीका क्या है, और बात की जाए तो नेता की करेगा, बात की जाए तो बड़े लेवल की करेगा, बात की जाए तो जमाने के उसूल की करेगा, बात की जाए तो जमाने के अफराद की करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह अकबर सुल्तानी व अगनी सुल्तान, कुरान मुकद्दस में परवरदिगार कहता है, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़राउ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़ि हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतुबुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअन मा असलफ़्तुम अय्यामल खालिया। एक और मकाम पर मेरा रब कहता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया व लम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया। इंसान तू कहेगा आखिरत में कि तमाम दुनिया को मैंने पा लिया, तूने तो कुछ भी नहीं पाया है, तूने तो बच्चों को नाफरमान बना दिया, तू मर जाता शायद वकाला अबूहुमा सालिहा, तेरे बच्चों की वजह से तेरी मग़फ़िरत हो जाती, मगर तूने तो बच्चों को दज्जाल बना दिया, तूने बच्चों को दय्यूस बना दिया है, तूने बच्चों को गुनाहगार बना दिया है, नमाज़ें छुड़वा कर उनका ख्याल करते करते तूने अपनी आखिरत को तबाह कर लिया है। ए इंसान तू चाहता है तुझे जन्नत में आला मकान मिल जा, नहीं मिल सकता है। मुस्तफ़ा के फरामीन को छोड़कर, आक़ा नेमत के फरामीन को तर्क करके तुझे इनकलाब कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, इनकलाब चाहता है, सुकून चाहता है, जिंदगी में मयार चाहता है, तो मयार कहीं और ही नहीं है। कहते हैं कहाँ है, तो कहते हैं न दौलत से, न शर्बत से, न घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। खुदा को याद करना तब भी गुनाहगार हो जाएगी, और जब गुनाहगार होगी ना तो अल्लाह उन्हें दो अज़ाब में मुलव्वस फरमाएगा। क्या क्या का? एक तो जवानों की मैयतें निकलने लगेंगी, क्या जवान ज्यादातर कसरत से मरेंगे, और दूसरी कब्रिस्तान में लोग हल्ले काटेंगे, हंसेंगे, कह लगाएंगे और मस्जिदों में अपनी चलाएंगे। बस समझ जाना वो जमाना आ गया कि मेरे फरमान के दामन को छोड़ दिया इन लोगों ने और अपनी जिंदगी को असर। और हुजूर क्या का रक्स को पसंद किया जाएगा, सुरूर को पसंद किया जाएगा, और ढोल तमाशे के साथ साथ वो महफिलें जो गाने बाजे, जो गाने हीरो हीरोइन गाते हैं ना, उन गानों को पसंद किया जाएगा और तमाम अशिया को छोड़ दिया जाएगा, और जिंदगी में सोचेंगे इनकलाब, बस आखिरी जमाना आ गया। समझ जाए आखिरी जमाना आ चुका है। अब मोहतरम हज़रात का दुनिया, एक तो हम दुनिया की मोहब्बत में गर्क हुए, और दूसरी चीज, ये चीज हमारे अंदर है। दूसरी क्या चीज है? कहा हम लोग ना, दूसरी ये है कि हमने अपना पेशवा दुनियादारों को बना लिया। नहीं बनाया, पेशवा मतलब सही पेशवाओं को छोड़ दिया। बस जो चीज समझ में भी नहीं आती ना, उस चीज का लज्जत महसूस कर रहे, जो चीज नसीहत की उसका दामन छोड़ दिया। अब नहीं, अब लज्जतों को, सुरूर को पसंद किया जाएगा। कहा गया फिर नहीं समझा, और खोलता हूँ। मुझे बताइए, मुंबई के लोफर लफंगे हीरो हीरोइन, वो क्या लगता है वो सही पेशवा है? वो पेशवा हमारा क्या वो नचेंगे, नाच ही नहीं है? अरे हैं भी नाचते हैं, वहां भी नाच रहे हैं, और उनकी इज्जत क्या हाल है इज्जत का? उनने पैंट ऐसी पहनी तो सादा ऐसी पहनेगा, फट रही है तो फटे हुए कपड़े पहने। हदीस पढ़ रहा हूं मैं, सरकार क्या कहते हैं? दुनियादारों को पेशवा बना लेंगे। फट, अजीब जमाना आ गया। कुछ साल पहले बुजुर्गों से पूछो, मेरे माँ बाप कुर्बान आशिकाने मुस्तफा पर पूछे, कुछ साल पहले फटे हुए कपड़े गरीबों को नहीं दिए जाते थे, और आज पैसे दे दे के खरीद कर कहता है फला इंसान ने, फला एक्टर्स की टिकट्स ने पहने। पहले जमाने में कपड़े नहीं थे, तब भी पैवन लगा के पहनते थे, और आज नए कपड़ों को फाड़ के पहन रहा। यह है पेशवा बनाना। कभी सोचा है कि मुस्तफा रुमाल ऐसा बांधते थे, आका रुमाल ऐसे डालते थे, मुस्तफा हज़रत अली जुब्बा पहनते थे? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? पेशवा तो दुनियादार बना दिए। नहीं समझ में आ रही? आ रही है? लेकिन बताइए सुभान अल्लाह, क्या बताइए। अच्छा आप बताइए,
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और कितने लोगों को समझ में आ रही है वो भी हाथ उठा करके बता, ना आ रही है लोगों को। समझ में आ जाएगी, दिमाग लगाओ थोड़ा। तुम बातें करते हो इसलिए समझ में ना आ रही तुम्हारे। मैं करीब आ जाओ, करीब। अरे भाई करीब जो बुला रहा हूँ चंदे के लिए नहीं बुला रहा, आपके समझने और समझाने के लिए बुला रहा हूँ। दुनिया ये मुसलमान का हाल है। नियत देखी जाए तो जरा सी चीज पे फिसल रही है। मस्जिदों पे लोटे सलामत नहीं, मस्जिदों मैं तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी न जाने कितनी मस्जिदें हैं जहाँ के लोटे सलामत नहीं। ये कौम तरक्की करेगी? अरे कौम मुस्लिम तो वो थी कि अगर किसी को 10 दिरहम से कम मिल जाए तो 6 महीने ढूंढते थे, और 10 दिरहम से ज्यादा मिल जाए तो 1 साल तलाश करते। ये कौम थी। ये कहाँ है तरीका? कहाँ है मुस्तफा वाला तरीका? मिलाद मनाकर जन्नती बनोगे क्या? नमाज़ें छोड़कर जन्नती? क्या ये रुकन कहाँ? पूछो उलमा से, पूछो हज़रत अल्लामा कारी इमरान साहब से। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी पकड़ करें। किताबों की रोशनी में अगर नहीं बोल रहा, हजारों किताबों का मैं हवाला पेश करता हूँ। आज की नहीं, दौरे नबी की किताबें पेश कर सकता हूँ, कुरान से हवाला पेश कर सकता हूँ। आप क्या समझे? आप एक तो वो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हुए, और दूसरी हमने पेशवा गैर लोगों को बनाया। अच्छा, पेशवा कभी सोचा है इमाम साहब की ऐसी दाढ़ी मैं भी बनाऊं? नहीं, कभी नहीं। ये है सही पेशवा, और वो पेशवा हीरो हीरोइन के तरीके पर, ये गलत पेशवा है। इसी वजह से वहां दिल लग रहा है। सरकार क्या कहते हैं? 2 वजह से ईसा इस्लाम की कौम अजाब पा। अब उम्मत मुस्लिमा के हालात देखिए, अजाब को पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है कौम? और परेशान कितनी है? बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान। कोई बेटा, अरे मुस्तफा आ गए, कायनात को उरूज मिल गया, क्या बात कर रहे हो? परेशान होने की बात कर रहे हो? अरे मेरा आपा आया ना, पहले जमाने में मस्जिदें नहीं होती थी, रब से अर्ज किया परवरदिगार मेरी उम्मत परेशान रहेगी। रब ने कहा ऐसा है तो जब तेरे पैदा होने के तोहफे में सारा जहां मस्जिद बना दिया। सारा जहां मस्जिद होकर नमाज का पता नहीं, ऊंची ऊंची मस्जिदें होकर नमाज का पता नहीं। 5 टाइम अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर से बुला रहा है, अल्लाह अकबर बता रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। क्या यकीन नहीं कामयाबी पर कि अल्लाह के घर में कितने लोग हैं जिन्होंने रिश्ता मस्जिद में देखा हुआ? सबसे अच्छा लड़का मस्जिद में मिलेगा, नमाजी देखिए, ज़कात वाला दिखेगा मस्जिद में, लेकिन नहीं, कहाँ तलाश करेगा किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है? और यानी उल्टा, ये शरीयत है। ये मुस्तफा ने कहीं पैगाम दिया तुम्हें अल्लाह के? और लड़की को भी क्या देखेगा? ऊंची, लिमानिया लिदीनिया लिहुस्निया लिनसबिया। दीनदार को तो सरकार ने कहा। ये कहाँ से? ये तो नचनियों ने कहा, मुंबई के गाना गाने वालों ने। उनके तरीके पर क्यों चल रहे? जो चीज समझ में आती है वो समझ कूदते हैं उस पर, और जो चीज समझ में आती है समझने की कोशिश नहीं करते। लिहाजा मेरे भाई, ओ मेरे भाई, खुदा का वास्ता है अपने आप को सुधार ले। ये हमारे नाजुक से जिस्म जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम के खौफ से जानते हैं। अल्लाह अकबर, मैं बता रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आग लेने गए ना जहन्नम की, तो दरोगा जहन्नम ने क्या कहा था कि एक गेहूं के दाने से ज्यादा दे दी ना तो तमाम आसमान टूट करके गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी। कहा थोड़ी कम दे दो, तो कहा थोड़ी कम ले गई ना तो आसमान तो बाकी रह जाएगा, लेकिन बरसा पानी नहीं बरसा पाएगा, जमीन कभी फसल नहीं उगा पाएगी। कहा और कम दे दो, कहा कम लेकर तो जा रहे हो, धरती बराबर आग तो दे दी है, लेकिन आने के बाद अल्लाह की रहमत के पानी से धो लिया, जमीन पाकर पहाड़ में मार दी। जानते जब से लेकर आज तक लोहे और पत्थर में आग निकल रही है। कहां से आई लोग? ये साइकोलॉजी, ये बायोलॉजी के पढ़ने वाले, ये टेक्नोलॉजी के इजाज़तशुदा, मुझे बताओ कहां से आया? लोग आज दावत दे रहे हैं जो सन 1900 में खबर आई। अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में खबरें दे दी है। पढ़ तो सही कुरान को। मैं कहता हूं सब बनो, जरूरत है हिंदी इंग्लिश की भी, लेकिन अल्लाह का कुरान भी साथ में पढ़ा करो। क्या समझे आप? क्या कहा है उन्होंने? हजरत आदम आग तो ले आए, पहाड़ पर मार दी, फिर उस आग को लेकर फिर छोड़ कर गया। जब से आग तो बनी, लेकिन कितनी गहरी आग है, गौर करना। जहन्नम की आग हमारे जिस्म को प्यारे नहीं, अल्लाह अकबर, ये नाजुक से जिस्म है, सह नहीं सकते हैं, परेशानी का आलम होगा। और मेरे भाई अपने जिस्म को बचा ले, महफूज कर ले। ए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। याद रखे शोहर की तरबियत भी तुम्हें करनी है, शोहर के बारे में तुम्हें बताना है। अगर आप डिमांड ज्यादा करेंगी तो वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद में जो तमन्ना है, दुआएं हैं, चेहरे की बरकत से
पहले अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेगा। मैं क्या कह रहा था, क्या इसका नाम दुनिया है? ज़मीर को झंझोड़ करके बताओ, क्या ये कहा? रब तो कुरान में कहता है वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। रब तो कुरान में कहता है वख्तिफ फी मशीका वला तंदुर मिन सौतिक इन्ना अंकरल अस्वात लसौतुल हमीद। कहाँ है मोमिन? रब तो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुरान अजीम की मुकद्दस देखिए कुरान अजीम में क्या कहता है। मेरा रब कुरान पाक में कहता है ओ लोगों अल्लाह अकबर, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह कुरान में कहता है अपने बच्चों को कहो नमाजें पढ़ें, अपने बच्चों को कहो अच्छाई का पैगाम दो, बुराई के पैगाम से महफूज रखो। क्या हमने किया ऐसा? गधों की तरह मत छोड़ो, वला तुशाई खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐसे मत छोड़ो। मगर बताइए आज इंसान के हालात, इंसान का दिल तो गफलत में आ चुका है, इंसान की जिंदगी तो बदल चुकी है। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। इंसान तो गफलत में क्यों है? जानता है जो गफलत में इंसान है ना, उसकी जिंदगी जो है वो जानवरों से भी बदतर है। तशबीह किस चीज से दी? वो जानवर नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है। इंसान अपनी जिंदगी में बेहतर बना ले, अपनी जबान को जिक्रुल्लाह से लबरेज कर ले, खशियत इलाही का खौफ अपने दिल में बना ले, जानते अपने दिमाग को ठंडा, दिल को वसी कर ले, ताकि अल्लाह तेरे जिस्म को राहत अता फरमा दे। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तरबियत करनी होगी। मैं कह रहा था ए उम्मत की खवातीन, तुम भी अपने शोरों का डिमांड ज्यादा ना किया करो, ताकि वो इसका हराम और हलाल की तमीज को भूल जाए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, तुम भी इनके लिए अच्छी जिंदगी गुजारो। ऐसा ना हुआ करे कि इनसे डिमांड ज्यादा किया करो, जिसकी वजह से हराम हलाल की तमीज भूल गए। ये तीसरी चीज मैंने कही थी, एक तो जबान और एक दिल, और तीसरी चीज हो गई रिस्क हराम। याद रखें रिस्क हराम अगर लुकमा खा रहे हो तो तुम गुनाहों की दलदल में फंस जाओगे, गुनाह की तरफ राग़िब हो जाओगे। और ये मिलाद मुस्तफा का इशारा नहीं है, ना ही कनाया से बात मिलती है। बात तो ये मिलती है इंसान अपनी जिंदगी को अच्छा बना ले, अपने आप को नमाजी बना ले, मस्जिदों का गाजी बना दे, बैतुल्लाह का हाजी बना दे, मैदानों का मुजाहिद बना दे। लेकिन मुजाहिद टीवियों का बन गया, मुजाहिद मोबाइलों का बन गया है। मुजाहिद किस चीज का बना? दुनिया के उमूर पर रहने के बाद एक दूसरे की बेटी को तकने का बन गया है। तमाम अशिया की चीजों को तूने छोड़ दिया, अपनी जिंदगी के इनकलाब को तूने कर दिया है। मुस्तफा के दामन की बात करता है, सुन्नतों की बात करता है, नमाजों का तुझे पता नहीं, रोजों का तुझे पता नहीं, फौकियतों का तुझे पता नहीं, उसूल कुरान का तुझे पता नहीं, कुरान और हदीस का तुझे पता नहीं। क्या मुस्तफा ने ये पैगाम दिया था आका करीम के बारे में? रब्बे कदीर खुद कहता है ए महबूब वाकई जो तेरा हो गया गोया कि वो मेरा हो गया है। कैसे हो गया? रब इरशाद फरमाता है वो ऐसा हो गया कि महबूब हकीकत में जन्नत मेरी तो है, जन्नत मेरी, मालिक तू है, कौसर मेरा, साकी तू है, बात मेरी, ज़बान तेरी है, किताब मेरी, अता तेरी है, रबूबियत मेरी, सारे नबियों के आगे इमामत तेरी है। और कल महबूब कुदरत मेरी है, तक़सीम तेरी है, तक़दीर मेरी है, तौफीक तेरी है। और कल मैदान महशर में ये गुलामान मुस्तफा की तरफ इशारा करना ये तेरा काम है, जन्नत दिलाना खुदा का काम। लेकिन जिंदगी में इनकलाब वाला परेशानी है नहीं, गफलत में जिंदगी गुजार रहा है। क्या गफलत के लिए भेजा अल्लाह ने? क्या जिंदगी को तरद्दुद के साथ गुजारने के लिए भेजा? अच्छा ये बताइए आज इंसान बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान है तो मैंने क्या कहा मस्जिदों को तलाश कर रहा है? नहीं, क्या तलाश कर रहा है? हालांकि रब कुरान करीम में कहता है कि मैंने समंदर की मौजों की तुगयानी को भी बेजोड़ नहीं बनाया है। सुभान अल्लाह। ये परेशानी कैसी? मैंने शजर के पत्तों को बेजोड़ा नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। मैंने किसी चीज को बेजोड़ा नहीं बनाया। अब बताइए फिर परेशान क्यों है? नहीं समझा? अल्लाह ताला कह रहा है मैंने हर चीज का जोड़ा बनाया। मगर मुझे बताइए कौन परेशान है कि नहीं? अच्छा मुन्नी रात्रि बताओ परेशान है कि नहीं? अरे मुझे पता है नजरें उधर है, हमें भी सुन लो। सुभान अल्लाह। क्या बेजोड़ा रब ने जब नहीं बनाया तो आप बताइए इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि दिल पर सकीना नहीं है, दिल पर करार नहीं है। जो नबी ने बताया वो करते रहिए। तो ना नबी के अखलाक से ना इमाम हुसैन के सजदे से हम इत्तेफाक रखते हैं। बज़ाहिर कहते हैं लेकिन दिल से हम इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। उनकी पैरवी करें, उनकी इताअत करें। जब उनकी इताअत और पैरवी करेंगे ना तो अल्लाह बेकरार दिलों को करार अता फरमा देगा। क्या अता फरमा देगा? बेकरार दिलों को करार तभी मिलेगा जब आप ऐसी जिंदगी को गुजार लेंगे और
हुकूमतें हो, दौलत हो, सब से हो चाहे, लेकिन जो मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाता है ना, सही मानों में अल्लाह उनकी जिंदगियों में इनकलाब को पैदा करता है। इनकलाब कब मिलेगा? तभी मिलेगा जब अपनी जिंदगी में कुरान और हदीस की इताअत और कुरान हदीस का अपने आप को मिज़दाक बना लोगे। अगर मिज़दाक नहीं बनाया तो याद रखना परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं है। और मिज़दाक कैसे बनेगा? सूरतुल बकरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान से पता चलेगा ये वो किताब है। यानी पढ़ने से पहले शक को दूर कर लो, मोमिन होना चाहते हो तो क्या अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, मोमिन बनना चाहते हो तो गैब पर ईमान भी लाओ। वही युक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करना है। कायम करने से मुराद क्या है? इमाम ज़हबी, इमाम नस्फी, इमाम कुर्तुबी, मुल्ला हाकिम, अल्लामा इब्न जूज़ी, इमाम ज़रक़ानी का एक पैगाम है कि कायम करने से मतलब ये खुद भी पढ़े, घर वाली भी पढ़े, तुम्हारे बच्चे भी नमाजी हो जाए, ये मतलब है इस आयत का। और चलिए, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की नेमतों को बांटो जो अल्लाह ने दी, हम छुपा छुपा करके रखते हैं, अल्लाह के नाम पर लुटाओ। इसलिए कि मुस्तफ़ा कहते हैं मैं कसम खाता हूँ तुमने रब के नाम पर जो लुटाया, मैं कसम खा करके बताता हूँ तुम्हारी दौलत कम नहीं होगी। और रिवायत में ये जुमला आता है, बस यही है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म कहते हैं जिसे आदत हो जाए खिलाने की तो वो समझता है वो खाने में मजा नहीं है, जो खिलाने में मजा है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कुरान पर और उससे पहली आयतों सूरतों पर, कुरान पर, दूसरी किताबों पर ईमान लाओ। ला युक़िमून, क्या कहा? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और क़यामत के दिन पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ। फिर क्या होगा? इतना कुछ बता दिया मौलाना, हमें क्या फायदा? फायदा उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, मैंने जो कहा इन पर अगर अमल कर लिया, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम। हजरत आक़ाए करीम की ज़बान पर, इमाम हुसैन के दिल पर जो इस 20 मैंने तकरीर की, अमल कर लिया, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे और अल्लाह ऐसे लोगों को कामयाब कर देता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने में कोई भी गलती हो गई हो रब्बुल आलमीन माफ फरमाए, पहले मुझे बादहू हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगियों में बहार अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को तमाम अता फरमाए, सुरखरुई अता फरमाए। मेरे कहने में कोई गलती हो गई तो उलमाए किराम को बिलखुसूस सैयद साहब को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, बड़ी आपकी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आखिरी जुमला व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मक्की में चलो अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे, और एक मैं ही तो नहीं सैयदे अबरार के पीछे, ये सारा जमाना है मेरे सरकार के पीछे।